Hotu Yeshuati Papa. Papa. Ça va pas, celle-là je ne veux pas. Je change de micro, il vaut rien du tout ce micro. Rien du tout, je ne veux pas. Papa. Bonjour.
Tu vas bien? Un, deux. Pas de problème. On commence. On va commencer. On attend. Je vous attends. On va faire. Ok. Allez. Allez, on fait vite. On fait vite là. On fait vite. Ok, on commence. Chers amis, prenez votre place. On va commencer la cérémonie de l'allumage de la première bougie de Hanouka. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas. Plutôt pour recevoir les gens. C'est la sécurité. Oui. Et, s'il vous plaît, prenez votre place. Monsieur le Grand Rabbin de Paris, on va commencer par un chant présenté par notre ministre officiant de la Grande Synagogue de la Victoire, Aaron Ayoun. Il va nous chanter un psaume, Shir Hanouka Tabayit le David, un psaume qui parle de l'inauguration de la maison dans le sens des symboles du temple, car Hanouka était une inauguration, réinauguration de nouveau du deuxième temple de Jérusalem, après qu'il a été pris par les Grecs. Il s'agit de 2 siècles avant notre ère commune. C'est à vous, Monsieur Ayoun.
חנוכת הבית לדוד, מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד, הרומם השם, כי דיליתני, ולא שימחת, אוי ואי לי. מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד, מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד, זמרו, 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 זמרו לאדוני חסידיו, והודו, ויודו לזכר קודשו. מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד, מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד. מה ביצע בדומי, מה ביצע בדומי ברידת יל שחת. ידך אפה יגיד עמיתך, שמע השם וחונני, השם יהיה עוזר לי. הופכתו מספדי למחולי, פיתחתו שקי ותעזרני שמחה. הופכתו מספדי למחולי, פיתחתו שקי ותעזרני שמחה. מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד, מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד, למען יזמך חובות, למען יזמך חובות, ולא ידום. למען יזמך חובות ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם מודקו, לעולם מודקו, לעולם מודקו, לעולם מודקו, לעולם מודקו. מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד, מזמור שיר. חנוכת הבית לדוד. Merci beaucoup, Monsieur le ministre officiant. Nous allons maintenant faire la prière du soir qu'on appelle Arvit ou Ma'ariv ensemble. Et Monsieur Victor Baum peut vous donner un sidour si vous avez besoin. Ma'ariv, c'est une prière très courte. On va rappeler le nom aussi des gens qui ont disparu, qui nous a quittés et cette année. Ma'ariv. Beurachum, prière de Marie, page 223.
פה ולא יויך כל חמתו, אדוני שהחיינו ויום קוראנו, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני ברוך ללבו את ברכתו אדוני למלכו השם דברו מרהיב ערבים. אומר מרים ומי לא מבדיל בין יום ואילו אדוני סבוי שמו, אל חי וקיימתם יוכלנו לבוא את ברכתו אדוני המרהיב ערבים, אהבת עולם בית ישראל. ונשמח בדברי סורסך ומשרוסך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך יומנו ובהם נהגה יומו ולילה, ואבוסכו אל תסיר ממנו לעולמים ברכתו אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא הגיע. אדוני אליכם אמת ואמונו כזאת וכיום עלינו, כי הוא אדוני אלינו ואין סוף אנחנו ישראל עמו אפודנו מיד מלוכים. רוב ענוב גבורוסו שיבחו ויודו לשמו ומלכותו ברוב צאן קיבלו עליהם משה ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדו בקודש נורות תהילות נורות
מלכותך ובונך בוקי היום לפני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כיפודו אדוני אס יעקב ויעלם יד חזק ממנו ברכתו אדוני וניסרו אל השכיבנו על שלום ידינו אוי שמוס אסיינו ובוהיינו לחיים ולשלום מעטו ויד עולם ברוך אתה אדוני שמך עמו ישראל לעד ברוך אדוני לעולם אמן ואמן ברוך אדוני מציון שורין ירושלים הללויה יראו עינינו וישמח ליבנו ושגה נפשנו בישועתך בימס בהמו לציון בהמו לציון מולך 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 אלוהיך אדוני המלך אדוני המלך אדוני מלך לעולם ועד כי המלכו שלך היא תמלוך בכל יבוד כלנו מלך אלוהתו מלוכתו אדוני המלך ברבעו תמיד ימלוך עלינו לעבוד ועל כל מעשיו יסקדל ויסקדש שמי רבו בעלמוד יבלוך ירוסלים מלכוסי וחייכון וביום יכול ישראל בגול זמן הקורי ואימרו אמן ישמר רב ומבורך לעולם ולמעולמה יסבורך יסבורך וישתבח ויספוע ויסחומה ויסתעשה ויסדור ויסלי ויסלל שמי דגודשה בריחו לילה מן כל בירוס וישרוסו תושבחוס ונחם עושו דם ירון בעולמו ואימרו אמן
יזכדל ויזכדה שמי רבו, בעלמודי ולוכי וסלי מלכוסי, וחייכון וביומכון רואי ישראל בגו לזמן הקורי ואימרו, אמן. ישמר רבו מבורך, לעולם עולמי עולמיו יזבורך. יזבורך וישתבח ויספוע יסחומה ויסנסה, ויסדר ויסלה ויסלל שמי נגודשה בריחום, לילו מכל מירוסו וישירוסו, תושבחוסו ונחמוסו, דמירון בעולמו וימרו, אמן. תזכמל סלוסון וסון רול ישראל, קודם אבוהון וישמעו וימרו, אמן. יהי שלום הרב ומן שמעו, וחיים עולין ועל כל ישראל אמרו, אמן. עשי שלום אברמיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לסגד ולא ליוצא בראשית. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא של השמיים ויעשה דורש ושם יקרא בשמיים ממעל. ונמח והימך לכל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. והתקדש שמי רבה והרמה דיברה חירותי ומעבודיה ילמי מלכותי ויחון וביחון בכל בית ישראל והגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתבהר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה והריחו לילה מן כל ברכתה ושכתה תושבחתה ונעמתה. יהי שלמה רבה מן שמיה והאין עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. rappel des noms, Abraham Kolata Bachos Vachon Vachem Suzanne Chaya Shendel Bat Yitzhak Irene Bat Rosalie Albert Levi Hagar Bat Irit Bat Luba Menachem Mendel Verba Rachel Rachel Bat Frecha Seroya ואת השמות הטובים לזר חייבסקי ואת הרב שלמה בן ג'מילה מלכה ואת משה מיקי בן ישראל זבלה ואת ערבי יצחק בן יהודה תולדה ואת החבר רוני יהודה בן יצחק ג'סנר לוחזן ואת נורבר ניסאל בן רחמים בן אמרה ואת אהרון עדן הם בכל בני ישראל רשמימם בכלל לכם וזכות רצון ולומר אמן. רבי חנניה מלכה שאומר רצה הקדוש ברוך הוא ישראל והתקדש שמי רבה בעל מלכותי בחייכון וביחייכון ובחיי בכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו לעולם ולעלמי עלמיה יתברך ויתבהר נעשה ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי ברכתה ושכתה תושבחתה ונעמה ואמרו אמן. על ישראל וכל תלמידי הון ועל כל מה ברכתה עדן ותהי בכל אתר שלמה רבה חינם וחסדה ומוזנת וחרנה וברכותנה מן קדם עבורו. יהי שלמה רבה מן שמיה והאין עלינו ועלון במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. La cérémonie de l'allumage de bougies de Hanouka. La première bougie de Hanouka, chaque 8e bougie, on commence à allumer de droite vers la gauche, qui sera au premier, la nouvelle bougie, le nouveau jour qui sera au premier. Mitzvah des commandements, la Adlik Ner Shel Hanouka, d'allumer les bougies de Hanouka, c'est l'acte qu'il a fait avec nous jadis jusqu'à aujourd'hui, c'est la deuxième bracha. Nous remercions Dieu de nous donner cette chance de la Hanoukia. Voilà, tous les soirs, nous faisons les 2 premières bénédictions. On allume, chaque soir, on rajoute une bougie et on va faire. Baruch
אתה אדוני, אשר קידשנו במצוותיו, וציווה על חנוכה. אמן. אלוהינו מלך העולם, תנו בימים ההם, בזמן הזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיען הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית בימים ההם, בזמן הזה. הנרות הללו מדליקים על הניסים ועל התשועות והנפלאות שעשית לאבותינו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך ניסיך ושועתך ונפלאותיך. מעות צור ישוע ביח, תיקון בית דן זבח, לך מצורם נביח, עיר מזמור חנוכת המגמול, בשיר מזמור אך רעות צבנה קלה, חיי מבוד מלכות עגלה, העולם הוציא את התגור וכל זרו, ירד דביר קודשו הביא, הוקדתי ובנוגס ומורים עבדתי, ויין כמעט שיעברתי, ובבל לקט 70 תרומת בראש ביקש הגוג, ונהייתה לו למוקד, אתה ראש ימיני שמה מחיתה, רובה לאסתליתה, עלי אזי בימי חשמות מגדלי, ותימו כל עינותך קנקנים, נשאני וינה ימי שמונה, קודם חשוף זרוע קודשך הוא, נקום נקמת דם ורשע, כי אכל לנו אצלי מיירה, דחי ענווה כמלוא נוראים שיבה, אל סלמון או כמלוא. Voilà, de l'allumage de la première bougie de Hanouka est un symbole fort pour la communauté juive de Paris et de France. Et maintenant en direct de toute la France. Et on ne peut pas imaginer de faire une cérémonie pareille sur Joël Mergui. Merci, cher Rabbin Sebag, monsieur le grand rabbin de Paris, la maire du 9e arrondissement avec les adjoints qui sont ici présents, cher Jacques Canet, président de la synagogue. Et puis, mesdames et messieurs, la synagogue est pleine. Elle est depuis quelques mois. Il faut penser qu'on aurait pu se retrouver dans une situation où nos lieux de culte peuvent être dans une situation de ne pas pouvoir faire la fête de Hanouka. Alors soyons heureux de ce que nous avons et de pouvoir dans cette grande synagogue, la fiole d'huile que nous représentons tous ici, allumer la mémoire de tant d'événements. D'un Hanouka l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'avant où la synagogue était pleine de monde, de chants, de joie. Et je voudrais simplement d'abord remercier l'initiative de la grande synagogue de nous permettre d'être ici, mais ça, la diffusion du miracle, grâce cette fois-ci non pas aux rues de Paris, mais au Zoom, et de voir ces bougies éclairer et s'allumer. Simplement un petit message pour vous dire que nous vivons dans un moment qui est la nouvelle forme réinventée de l'antisémitisme. Et à chaque fois qu'on arrive à Hanouka, j'ai envie d'analyser avec vous que finalement l'antisionisme, c'est la première forme de l'antisémitisme. C'est le lieu le plus saint du judaïsme,
qui est le Beth Amikdash à Jérusalem. On a voulu dissocier le peuple juif et avec le temple de Jérusalem. N'est-ce pas ce que nous voyons à nouveau ces dernières années, avec cette volonté d'enlever l'appartenance de Jérusalem à l'histoire extraordinaire de notre peuple. Alors oui, l'antisionisme est la première fois. Nous avons vu d'autres formes, et d'autres formes ces dernières années, qui ont assassiné des enfants, qui ont assassiné des hommes et des femmes parce que juifs, faire la shrita comme à l'époque, de faire la circoncision comme à l'époque, d'étudier la Torah comme à l'époque, de nous enlever cette parfaite extraordinaire. Et je le répète à chacune des cérémonies devant les élus de la République, que notre identité a toujours été forte, elle s'est transformée, menacée une quelconque société. Et c'est notre fierté quand on allume la bougie de Hanouka, c'est de savoir qu'on a allumé la bougie de Hanouka dans tout le monde, mais que cette bougie nous a rappelé que nous sommes toujours battus pour notre identité, mais jamais contre la démocratie, jamais contre les libertés. Voilà ce que je voulais vous dire. Restons fiers des valeurs que nous avons. Et rappelons-nous d'allumer d'abord la première bougie et d'aller jusqu'à allumer 8 bougies, pour toujours penser que nous sommes un peuple d'espoir, que la lumière ne diminue jamais, elle augmente toujours. Et dans ce moment d'obscurité que nous vivons dans le monde, essayons d'apporter notre part de transmission, notre part d'espoir, notre part de volonté de tendre la main et de sauver ces moments difficiles, ceux qui sont fragiles, ceux qui souffrent, ceux qui ne peuvent pas fêter Hanouka, ceux qui ont peur. Nous plions, on doit retenir de ce moment douloureux que nous vivons combien le regard solidaire et solitaire peut-être, mais aussi très solidaire, que nous avons pu avoir les uns avec les autres, ne le perdons pas le jour où nous enlèverons nos masques, restons avec ces élans qui nous réunissent, même si nous sommes loin les uns des autres, car apporteront le miracle de la libération et nous permettront, monsieur l'ambassadeur, de voir, comme nous l'avons vu aujourd'hui, peut-être des nouvelles étoiles dans l'ensemble du monde qu'il a jusqu'à présent combattu. Espérons que les lumières de Hanouka nous amèneront encore des paix, de l'espoir, et que notre pays, ma chère mère du 9e arrondissement, verra ce terrorisme, toute la société, enfin être éradiqué. Voilà les espoirs que je voudrais formuler ce soir et dire à notre communauté, ceux qui sont là, c'était une petite fiole qui a permis ensuite de réilluminer le temple. Alors pensons que nous sommes cette qui arrive à venir à la synagogue pour qu'au fur et à mesure des jours de Hanouka et des déclarations des ministres et des premiers ministres et des ministres de la Santé, nous arriverons à augmenter la fiole et à réinvestir nos lieux, nos synagogues et nos traditions. Hanouka Sameach. Merci, Monsieur le Président Joël Mergui. Nous avons avec nous le grand rabbin de Paris qui va nous éclairer le sens. Monsieur le rabbin de la grande synagogue de la Victoire, mon cher Ramoshe Sebag, Monsieur le Président de Canet, cher Monsieur le Président, Madame la Maire, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, quel message nous adresse cette bougie qui diffuse cette petite lumière? Quelle différence y a-t-il entre la fête de Hanouka et toutes les autres fêtes? Au niveau de la date du calendrier, toutes les autres fêtes se situent soit au début, à la moitié du mois. Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois. Shavuot, c'est le 6e jour. Pessah, c'est le 15e jour. Hanouka, c'est l'exception à la règle, le 25 du mois de Kislev. D'autre part, les mitzvot, que le jour, soit le jour et la nuit, mais jamais que la nuit. Le shofar, que le jour. Le lulav, que le jour. La souka, c'est jour et nuit. Mais à Hanouka, que la nuit, ça ne sert à rien. Et au niveau des saisons, toutes les autres fêtes, printemps, été, automne. Hanouka, en plein hiver. On est saisi par le froid hivernal. En d'autres termes, apparemment, la fête de Hanouka est placée sous le signe de la fin, c'est-à-dire du déclin, de l'obscurité. Quelle est la signification de cela? Un auteur de la pensée chassidique, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, a le nom du mois, qui est un nom bizarre, Kislev. Qu'est-ce que ça veut dire Kislev? On trouve ce terme, cette même racine, 2 fois dans la Bible, avec le sens de confiance. Une fois. Et donc, c'est le signe que la fête de Hanouka au mois de Kislev nous enseigne qu'il faut garder confiance. Et d'ailleurs, il existe un livre si ancien qu'il est attribué au patriarche Abraham, qui fait correspondre à chaque mois du calendrier une lettre de l'alphabet. Quelle est la lettre qui correspond au mois de Kislev?
C'est la lettre veut dire soutenir. Somer Hachem le Chol Hanoflim. Dieu soutient ceux qui tombent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la forme géométrique du Samer. Si vous prenez le haut ou le Samer, vous êtes tout en haut du cercle. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous retrouvez tout en bas et tout d'un coup vous remontez. C'est cela, c'est que, en vérité, la fête de Hanouka est la préfiguration de l'époque diasporique. L'époque des 2000 ans que le peuple d'Israël s'est retrouvé en exil, loin de sa terre, aux persécutions. Mais ils ont toujours conservé confiance. Et chaque fois qu'on avait l'impression de toucher le fond, voilà qu'on se relevait. Cette leçon me semble particulièrement adaptée à la fierté. On en a beaucoup, mais une de ces fiertés est que pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, de 39-45, avec tous les dangers que cela représentait, cette synagogue est restée constamment ouverte. Quel meilleur symbole que alors qu'on avait l'impression qu'on touchait le feu. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, le message de cette bougie, c'est que quand on est au cœur de la nuit, tout d'un coup, jaillit la lumière. Hanouka Sameach. Hana bechorach gedulat yemincha tatirtzerah kabel rinat hamchu tahareinu nara ana bechorach gedulat tatirtzerah kabel rinat hamcha hasagveinu tahareinu ana bechoach gdulat yamincha tatir tzerura kabel rinat nora לגבור דורשי ייחודך כבבת שומרם בכם תרם רחה תמיד גולם חסיד קדוש חסיד קדוש ברומא יחיד גאה לעמך פני זוכה קדושתך ושמע צעקותינו ויודע תעלומה אנא בכוח גדולת ימינך גדולת ימינך Monsieur le Président de la Grande Synagogue de la Victoire, Monsieur Jacques Canet. Alors, je vais d'abord faire honneur aux dames, donc Madame la maire, donc Monsieur l'ambassadeur ensuite, Monsieur l'ambassadeur de Sénégal. Monsieur le Grand Rabbin de Paris est parti, mais Monsieur le Grand Rabbin de Paris nous a fait un discours qui me vole d'une certaine façon une partie de mon intervention. Je dirais. Donc, ce qui est exceptionnel dans ces périodes un peu difficiles, c'est de voir qu'on arrive quand même, je dirais, à fonctionner et à rappeler et à faire vivre l'esprit du judaïsme dans la grande synagogue. De résistance. Donc, résistance depuis maintenant 150 ans, résistance à beaucoup de choses. Résistance à l'esprit de l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus, résistance, je dirais, au monde environnant qui était contre les lois de la laïcité, alors que le grand rabbin Zadok Khan était l'un des seuls ecclésiastiques favorables à la laïcité. Résistance également à cause de tous les juifs morts pendant la Première Guerre mondiale, donc qui étaient des juifs parisiens, et puis surtout résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien que cet esprit de résistance, il permet de traverser les époques. Et je ne voulais pas me lancer dans un long discours, mais lorsqu'on allume la menorah qui est ici, que cette menorah, qui est là, elle est très très lourde, elle est en cuivre, elle date de la fin du XVIIIe siècle. C'est une menorah allemande qui a été offerte à la Victoire lors de l'inauguration.
Et je dirais qu'elle symbolise bien la transmission, la transversalité de toutes ces époques. Je dirais que depuis le XVIIIe siècle, cette menorah a illuminé des synagogues, et depuis 1874, elle illumine la synagogue de la Victoire. Donc on n'est pas très nombreux, on est dans une période un petit peu étrange, mais au cours des derniers mois et des dernières semaines, on a réussi, je dirais, grâce à l'enthousiasme de tout le monde, à faire fonctionner la Victoire. Alors je regrette un peu le Zoom. Alors je ne veux pas dire ça à toutes les personnes qui regardent la cérémonie de ce soir avec le Zoom. Je dirais, le Zoom, il ne faut pas que ce soit une sorte de justification, je dirais. On est installé dans son canapé et on se dit, bon, j'ai participé. Alors c'est vraiment très, très, très provisoire, le Zoom. On va en sortir, j'espère, bientôt, et on arrêtera de faire des Zooms de façon à revenir en présence dans les synagogues. Je dirais, aujourd'hui, donc, on n'est pas très nombreux. On avait prévu d'être à peu près le nombre que l'on est aujourd'hui, une centaine. C'est déjà formidable, comme le disait Joël Mergui tout à l'heure, par rapport à beaucoup d'autres institutions de ce pays qui ne peuvent pas fonctionner. Et je pense en particulier aux salles de spectacle. J'ai vraiment une pensée très, très... qui ne peuvent pas ouvrir. Je considère que c'est un vrai drame, à la fois économique et culturel. Donc nous avons la chance de pouvoir maintenir les outils, les lieux cultuels ouverts. Donc profitons-en, mais prions pour que l'ensemble des lieux culturels puissent ouvrir le plus vite possible. Et je dirais que c'est un peu l'idée de cette bougie. Cette bougie, c'est on allume parce qu'on croit vraiment que les choses vont s'arranger et qu'on va retrouver, non pas la vie d'avant, mais une vie peut-être différente, mais tout aussi forte et avec autant de convivialité et d'enthousiasme que précédemment. Donc merci au rabbin Sebag, merci à tous ceux qui se sont déplacés, qui ont bravé le froid, l'épidémie, le virus pour venir. La victoire est ouverte et elle continuera à être ouverte. Et on va faire une grande semaine de fête de Hanouka, tous les jours à l'allumage de la bougie, avec des participants différents. Et je crois que c'est très important. Donc merci à tous. Et Hanouka Sameach à tous. Hazak. Monsieur l'ambassadeur, la menorah est devenue le symbole de l'État d'Israël. Mais c'était le symbole de l'État d'Israël, c'est une menorah avec 7 branches, comme dans les temples de Jérusalem. Nous célébrons la fête de Hanouka, c'est aussi une menorah qui a 9 branches. Nous allumons 8 et la 9e vient pour servir les autres bougies. L'État d'Israël, la symbole c'est la menorah, les feuilles d'olivier, l'huile, tout cela a un sens. On sait très bien qu'il y a une grande particularité pour les olives, parce qu'il faut les presser pour avoir l'huile, cette matière qui est le meilleur, l'huile d'olive, il faut presser. Et nous avons subi beaucoup de pression dans l'histoire. Et dès là, on a des fruits aussi, l'huile d'olive. Et on connaît tous aussi les symboles de la paix autour des feuilles d'olivier. Alors, monsieur l'ambassadeur, monsieur Daniel Saada, juste avant que vous parlez, nous voulons vous offrir un cadeau, la prière pour l'État d'Israël. השמיים, זו ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, זו ישראל וגואלו. ברך, ברך אל מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, והגן עליהו בפרס חסדךו, ובחסד ליעשו שלא ימחו. אבינו, אבינו, שבשמיים, זו ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, זו ישראל וגואלו. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה ויועציה
טובה מלפניך ותקנם בעצה טובה מלפניך אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו חזק 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 יש ידי מגיני ארץ קודשנו וינחילנו אלוהינו ישוע ויתרס ניצחון תיעתכם חזק 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 יש ידי ראשהו חזק יש ידי שורהו ורבוניו ויתרס ניצחון תיעתכם תיעתרם ונתת שלום שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו ונאמר אמן. Madame la maire, bonsoir. Monsieur le Président Canet, cher rabbin Sebag, vous êtes le rabbin de la Grande Synagogue, mais je crois que vous avez un autre titre que peut-être personne ne connaît. Vous êtes aussi un peu le rabbin de notre ambassade. Vous avez des liens tellement étroits avec nous que je vous intronise comme le rabbin de notre ambassade. Je voudrais saluer aussi mes collègues qui sont ici, l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur d'Israël auprès de l'OCDE, Chaim Asaraf, mon collègue Chaim Asaraf, qui aujourd'hui a remporté un beau succès puisqu'il a permis également l'adhésion d'Israël à l'Organisation internationale de l'énergie dont le siège est à Paris. Donc encore un miracle de Hanouka aujourd'hui. Et je voudrais également saluer le colonel Amit Avitan, notre attaché de défense ici à Paris. Amir Lapid, le directeur général du Keren HaYesod, une autre grande institution de l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, on a beaucoup évoqué les symboles autour de Hanouka. Je crois qu'il n'y a pas de fête dans le calendrier qui symbolise autant la réalité de l'État d'Israël. Je crois qu'il n'y a pas d'autre fête dont la symbolique se confond avec l'histoire de l'État d'Israël moderne. Alors bien sûr, il y a les événements que vous connaissez, le combat qui a été mené
il y a 2200 ans pour essayer de libérer Israël du joug des Grecs et de libérer le temple de Jérusalem, un peu comme nous avons fait il y a un peu plus de 70 ans pour libérer Israël et permettre l'indépendance retrouvée du peuple juif sur la terre d'Israël. Ce sont les mêmes événements avec 2200 ans d'espace. Mais je crois qu'il y a encore un symbole encore plus fort qui marque la communauté entre Hanouka et l'État d'Israël moderne. On se pose tous la question, on a entendu beaucoup d'explications tout à l'heure sur Hanouka, on se pose tous la question sur ce miracle de Hanouka. Il y avait une fiole, nous dit-on, une fiole qui a été retrouvée alors que le temple avait été complètement souillé, complètement impurifié. Et il y avait une fiole qu'on avait retrouvée qui devait tenir pour 24 heures. Et vous connaissez l'histoire de Hanouka, elle a tenu pendant 8 jours. Et en fin de compte, le miracle a eu lieu pendant 7 jours. Corrigez-moi, monsieur le rabbin. La fiole était prévue pour 24 heures. Donc pourquoi est-ce qu'on allume 8 bougies? Pourquoi est-ce qu'on n'allume pas 7 bougies? Puisque le miracle a duré 7 jours, il n'a pas duré 8 jours. C'est là le symbole même, je crois, qui nous rapproche de la réalité d'Israël d'aujourd'hui. La fiole que nos ancêtres ont recherché, que les Maccabim, les Hashmonaïm ont retrouvé, c'était pour essayer de remettre dans le temple la mitzvah de Ner Tamid. Cette mitzvah qui consiste à allumer une lumière permanente, éternelle, un peu comme celle qu'il y a ici, cette lumière rouge qui ne s'éteint jamais sur les synagogues aujourd'hui. C'était pour remplir cette mitzvah du Ner Tamid, de la lumière éternelle. Et il fallait de l'huile purifiée pour pouvoir faire cette mitzvah. Et lorsqu'on a retrouvé cette fiole, on savait qu'il n'y avait que pour 24 heures. Et pourtant, on devait réaliser une mitzvah éternelle, allumer une lumière éternelle. Alors, je crois que c'est exactement ce que les Maccabim ont fait. C'est que quand ils ont allumé cette lumière, quand ils ont allumé cette fiole, ils savaient qu'elle ne pouvait durer que 24 heures. Et pourtant, ils l'ont allumée, même s'ils savaient qu'au bout de 24 heures, elle allait s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'espoir, parce qu'ils étaient nourris d'une espérance qu'un miracle allait venir et qu'il fallait malgré tout allumer cette fiole, même si on savait qu'elle n'allait durer que 24 heures, parce que c'était là le symbole même de la résurrection et de l'inauguration renouvelée du temple de Jérusalem. Et c'est exactement ce que nous avons fait en 1948. En 1948, nous étions 600 000. Ils étaient des millions autour de nous. Il n'y avait aucune chance. Lorsque David Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël, personne ne croyait que l'État allait pouvoir survivre. Comme ceux qui, il y a 2200 ans, avaient allumé cette fiole, ils ne savaient pas que cette fiole allait pouvoir permettre de remettre la lumière éternelle sur le temple de Jérusalem. Alors voilà, je crois, la symbolique qu'il y a entre Hanouka et l'État d'Israël moderne. Une symbolique qui nous montre qu'il y a eu, et vous savez qu'on joue à la toupie à Hanouka, et sur chaque face de la toupie, il y a les lettres de Nes Gadol Aya Sham. Il y a eu un grand miracle là-bas. Et aujourd'hui, depuis 1948, nous avons changé les toupies et nous avons remplacé par Nes Gadol Aya Po. Il y a un grand miracle qui a eu lieu ici. C'est bien le lien qu'il y a entre Hanouka et l'État d'Israël. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a encore aujourd'hui une nouvelle marque d'espoir qui vient d'être annoncée avec le renouvellement, l'annonce de l'établissement de relations diplomatiques avec le Maroc. C'est le 4e pays musulman et arabe qui rejoint, dans le cadre des accords d'Abraham, qui rejoint cette voie de normalisation avec Israël. Je crois qu'il n'y avait pas de plus grand symbole d'espoir, comme la fête de Hanouka nous l'a enseigné, qui vient de tomber aujourd'hui. Je vous remercie. Madame le maire, monsieur l'ambassadeur, messieurs l'ambassadeur, les deux ambassadeurs qui nous fait l'honneur aujourd'hui
Monsieur le Président de la Grande Synagogue de la Victoire, chers amis, je pense que Hanouka a beaucoup de points communs avec la valeur républicaine. Pourquoi? D'abord, le problème que nous avons vécu, il s'agit de 2 siècles avant notre ère commune, était que les Grecs ont décidé de ne plus donner la liberté des cultes. Ça veut dire que nous avons vécu presque 3 siècles avec une liberté d'être juifs en Eretz Israël, en Judée, de pratiquer notre rituel autour du temple de Jérusalem, c'était le 2e temple de Jérusalem, mais à un moment, il y avait un décret qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus pratiquer. Les Juifs ont adhéré à la culture grecque. On connaît la richesse de la culture et de la philosophie grecque. Mais les moments qu'on nous impose une culture en tant que religieux, celle-ci a donné une manque de liberté, et surtout autour de notre vie, de notre identité, à la terre d'Israël, autour de Jérusalem, et ça a demandé une révolte. Nous célébrons aujourd'hui pas une victoire de guerre, c'est une victoire de liberté. Parce que ce que les Hébreux ont cherché, c'est la liberté d'être juif. Peut-être sous la domination grecque ou romain plus tard, ou perse par avant, ou babylonien, mais laissez-nous de pratiquer notre histoire. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui en France, nous vivons sur un respect, un amour de la culture française, mais sur la laïcité qui nous donne une liberté d'être juif. Le deuxième pas commun, je pense, c'est la transmission. Parce que qu'est-ce qui fait Hanouka? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous racontons à nos enfants une histoire. Si on veut que demain, il y aura encore des enfants et petits-enfants qui aiment la patrie, il faut raconter l'histoire de la patrie. Est-ce que nos enfants connaissent l'histoire de la France, la valeur de la France? Ce qui a fait survivre le peuple d'Israël, c'est la transmission de l'histoire. Nous transmettons l'histoire de Hanouka, tout simplement. Nous avons voulu trouver notre liberté de pratiquer. Et monsieur l'ambassadeur a parlé d'un miracle. Vous avez dit le miracle a été 7 jours. Et les premiers jours, normalement, c'était une petite fiole qu'on a trouvée dans les temples, le moment qu'on voulait réinaugurer les temples. Et là, on veut absolument continuer, redémarrer. Et une des services dans les temples était la menorah. Alors, on allume la menorah, mais on trouve une petite fiole pour un jour. Et pour fabriquer l'huile, il faut 8 jours. Alors, le miracle est 7 jours ou 8 jours, parce que le premier jour est une partie de cette nature. Et je pense qu'il faut poser aussi la question. Pourquoi, lorsque nous faisons la bénédiction sur les bougies de Hanouka tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on fait une bénédiction en remerciant Dieu de nous faire un miracle, qui nous a fait un miracle, oui, bien sûr, dans l'histoire, et qui nous fait miracle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est un miracle très ancien. Pourquoi aujourd'hui aussi? C'était quoi les miracles de Hanouka? Vous connaissez un petit peu l'histoire de notre peuple. Lorsqu'on parle des miracles, la mer qui s'ouvre en deux, oui, la traversée de la mer Rouge. Il y a même un film de Walt Disney qui nous raconte l'histoire. Et la traversée de la mer Rouge. Mais c'est un miracle énorme. C'est un changement de la nature. Il s'agit ici d'un miracle. On ne raconte pas à Hanouka qu'il y avait une menorah qui est tombée du ciel et puis est restée allumée 8 jours. Non. C'est des gens qui s'est révoltés, qui se sont battus pour trouver une liberté. Et puis, ils ont fait un effort. Ils ont allumé une menorah pour un jour et ça a duré 8 jours. Ça veut dire que le miracle peut résider seulement lorsque l'homme fait un effort. Dieu ne se dévoile pas miraculeusement, mais il se dévoile à travers du quotidien, de la vie de tous les jours. On sait que notre vie, c'est un miracle. Il suffit souvent de regarder, d'ouvrir les yeux. Déjà, se lever les matins, c'est un miracle. Ouvrir les yeux, marcher, regarder. Je vous invite de voir. Il suffit d'aller à l'hôpital pour voir combien nous sommes miraculeux. Notre vie, c'est un miracle. Mais le miracle peut se reproduire seulement si nous, on fait un effort. Alors, le miracle jadis et le miracle d'aujourd'hui. Parce que
on ne veut pas se battre la nature, parce qu'il y a la nature, mais il faut qu'on se lève la nature. On met à la hauteur. Et évidemment, il va nous rendre que des miracles. Je termine par ce message. Et j'espère que l'effort que nous faisons dans notre pays va apporter ses fruits pour combattre le Covid, évidemment, ce virus. Mais j'ai plein d'espérance. Je parle au nom aussi de la Grande Synagogue de la Victoire, du judaïsme français. Beaucoup d'espérance et d'espoir. Et je sais que très bientôt, on pourra tous sortir de nouveau et tout va redémarrer comme ça a été. Mais surtout, c'est grâce à l'effort qui va apporter le miracle. Bonne fête des Hanouka. Et je n'ai pas, juste avant les medleys des chansons des Hanouka, je n'ai pas oublié, et ne pas faire la prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul, tous s'élèvent et tous s'affermit. Bénisse et protège la République française et les peuples français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde et conserve son glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu, en tout temps, le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs, les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sur notre honneur. Amen. Accueille favorablement, neveu, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. La place à Hanouka, Monsieur Ayoun. Voilà, quelques chants de Hanouka pour nous rendre un petit peu heureux et malgré toute cette difficile aventure, un peu de simcha, un peu de joie dans le cœur. Hanouka, Hanouka, Chag yafe kol kach, O chaviv misaviv גיל ילד רך. Hanouka, Hanouka, סביב על סוף סוף טוב. Hanouka, Hanouka, חג יפה כל כך, או חביב מסביב גיל ילד רך. Hanouka, Hanouka, סביב על סוף סוף, סוף 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 סוף. נר לי, נר לי, נר דקיק, בחנוכה נרי ידליק, בחנוכה נרי יאיר, בחיר. נר לי, נר לי, נר דקיק, בחנוכה נרי ידליק, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירים השיר. ימי החנוכה, חנוכה, מקדשנו בגילו ושמחה, מלאים את ליבנו לילה, סופגניות נאכל במרוב, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, עוד אשר חוללו המכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. ימי החנוכה, חנוכה, מקדשנו בגילו ושמחה, נמלאים את ליבנו יסוף, סופגניות נאכל בם לרוב, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, לאות אשר חוללו המכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. סביב סביבון סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף סוף סוף, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה לעולם. סביבון סוף סוף סוף, חנוכה הוא סביבון
סביבון סוף 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 הזמרה לעם נס גדול היה שם נס גדול היה שם חג שמחה הוא לעם הנרות הללו שאנו מדליקים הנרות הללו שאנו מדליקים הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו שנו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן הזה הנרות הללו שאנו מדליקים הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמה אבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן הזה עושה שלום במרומיו הו יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הו יעשה שלום על כל ישראל ואמרו ואמרו אמן יעשה שלום tous ensemble שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום עלינו